بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ویلوگ عارف بھائی کے نام، جو بحیثیت استاد اپنی 41 سال کی خدمات مکمل کر چکے اور آج نہایت ہی عزت کے ساتھ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ آج پھر ایک اور فرش شناس انسان کا باب مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام زندگی آپ کو اسی طرح عزت اور احترام سے ہمکنار کرے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام آئے ہوئے مہمان گرامی کو اور اساتذہ کرام کو اس فیئرویل پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے ہمارے بہت ہی سینئر موسٹ استاد سر عارف خان زادہ کی الوداعی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ سر عارف نے یہاں پر جہاں تک مجھے معلوم ہے 41 سال جو ہے وہ اپنی سروس کی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ تو آج تو نہیں ہے، ویسے 31 مئی ڈاکیومنٹس کے حساب سے 31 مئی 2026 ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے، لیکن چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس سے پہلے ہم نے پروگرام منعقد کیا ہے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور میں تلاوت قرآن پاک کے لیے مدعو کروں گا سر عارف خان زادہ کے صاحبزادے محمد احسن کو کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَإِذَا انتَشِرُوا أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب پروگرام کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے لیے اب ہم نے کمنٹ سیکشن رکھا ہے۔ جو بھی آئے ہوئے مہمان ہیں اور ہمارے اسکول کے اساتذہ کرام ہیں، وہ ایک ایک کر کے اپنے کمنٹس دیں گے سر عارف خان زادہ کے بارے میں، کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، کیسا وقت گزارا اور کیا سیکھا، کیا سکھایا۔ سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا سر خالد کو کہ آپ آئیں اور کمنٹس دیں۔ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو پروگرام ہے یہ عارف خان زادہ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اب عارف سر نے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 41 یا 42 سال اپنا سروس ٹائم کو گزارا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے ٹیچر تھے، بہت اچھے اخلاق والے تھے، سب سے ملنا جلنا اور ایک اچھا ٹائم گزار کے اپنا جا رہے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش اور خرم رکھے، آباد رکھے۔ سر ادریس خان زادہ کو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ جو تقریب عارف بھائی کے اعزاز میں رکھی گئی ہے، ماشاءاللہ عارف بھائی ہمارے اسکول کی جان تھے، اور یہ جو گلزار سجا ہوا ہے پارک وہ عارف بھائی کی بدولت تھا، اور عارف بھائی کی بہت یاد آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ عارف بھائی کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے۔ اب میں بلانا چاہوں گا سر عابد کو کہ آپ آئیں اور اپنے کمنٹس پیش کریں۔ کیا اب میں بولوں، میرے تو چاچا بھی ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے۔ شفیق استاد تھے، میں نے تو بہت کم ٹائم گزارا ان کے ساتھ، پھر آئے ہی بعد میں تو ادھر آپ لوگ تو خیر ساتھ کے ہو۔
लेकिन मेरे साथ तो जैसे वालिद का मुशफ़क़ाना जो रवैया होता है मेरे साथ तो वही था। सबके साथ ही ऐसे ही थे, बस याद तो आएगी। ठीक है। सर अली हसन। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो तकरीब है रिटायरमेंट की वो सर आरिफ के लिए रखी गई है, तो हमें इस बात का दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि अपनी ज़िंदगी, अपनी जो लाइफ है, इम्पोर्टेंट जो लाइफ का हिस्सा है, वो बहुत ही इज़्ज़त के साथ इन्होंने गुजारा है। और गम इस बात का है कि ये मतलब इनका जो पढ़ाने का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सबको। साहब चुप। ये जो है जो प्रोग्राम जो है सर आरिफ की रिटायरमेंट के हवाले से है, तो सर वो है जैसे इदरीस सर ने कहा कि ये जो फूल वगैरह जो हैं और इसके अलावा और बहुत सारे काम होते थे। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, टीचर एक ऑलराउंडर होता है, और इसके हवाले से भी सर ने बहुत सारी खिदमात हैं सर की जो याद रखी जाएंगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अगर ज़रूरत पड़ी स्कूल के हवाले से तो मुझे यकीन है कभी सर इंशाल्लाह इनकार नहीं करेंगे। थैंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से मुझे तो इस स्कूल में अभी हुए हैं तकरीबन 2 साल, लेकिन साईं ने माशाल्लाह 41 साल इस स्कूल में खिदमत अंजाम दिया, वो भी बग़ैर दाग के, बग़ैर किसी ऐसी बात के जो साईं के ऊपर हो। साईं ने माशाल्लाह 41 साल यहाँ पे ईमानदारी के साथ ड्यूटी किया। ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है, साईं के लिए बायस फ़ख्र है। साईं हमारे लिए एक बाइसियत नमूने हैं। हम साईं के नक्शे कदम पे हम भी चलने की कोशिश करेंगे। साईं का इंशाल्लाह आखिरी दिन 31 मई को होगा, और अल्लाह ताला साईं को ज़्यादा केयर दे कि इन्होंने 41 साल इसी स्कूल में निकाले, और हमें भी अल्लाह ताला साईं के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और साईं की जो बकाया जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से गुजारे। वालेकुम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं अपने स्कूल के अंदर। आप इस पुरवकार प्रोग्राम के अंदर ज़ीनत बने। साईं आरिफ हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरे जो हमसे जुदा हो रहे हैं, इनकी एक मिसाल ऐसी है कि ये इनको कभी भी हमने गम में नहीं देखा, कभी भी साईं को गम में नहीं देखा। साईं हमेशा अगर कोई गमगीन भी होता तो उसकी इसी कोई बात पकड़ लेते या उसको इसी कोई बात याद दिलाते, ठीक है, जो आगे वाला शख्स होता था वो भी हंसता मुस्कुराता रहता। फिर सर मंसूर, साईं आरिफ जो हमारे मोहतरम सर हैं, इतने सवालात पूछते हैं मगर हमेशा हंसी मजाक वाले सवाल होते हैं, हंसी मजाक वाले। कभी किसी का मतलब पूछ लिया, कभी कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जिसका मतलब अच्छा होता था मगर लफ्ज़ बज़ाहिर वो अजीब लगता था। साईं हमारे से हमें साईं ने पूरी अच्छा माहौल दिया, अच्छी गैदरिंग दी, और साईं ने 40 साल बाइज़्ज़त अपने मुकम्मल किए। कोई इनसे नाराज़ भी नहीं हुआ, ना इनसे कोई झगड़ा। और हमारे स्कूल की जो आपको नज़र आ रही है जो चीज़ें, तकरीबन साईं का इसमें काफ़ी रोल है, चाहे वो बागबानी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो। यानी जोड़ी में चलते थे, साईं रियाज और साईं आरिफ हमारे जोड़ी में जा रहे हैं, आगे पीछे जोड़ी में इन्होंने काम किया है। मगर अभी लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था, गेट लगवाना था हमें और 1-2 चीज़ें और करवानी थी, वो साईं हमारे आरिफ ने उसको फुलफिल किया सारी चीज़ें। सर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि सर ने हमारे को बहुत इज़्ज़त दी। जो नए कमर्स आए थे उनको ऐसा महसूस नहीं किया कि तुम्हारी जूनियर हो, हम तुम्हारे सीनियर हैं। आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। साथ बिठाया भी, गले में भी हाथ डाला, गले भी लगाया, कभी ऐसा फील नहीं हुआ हमारे को। बस मैं सर को यही गुजारिश करूँगा कि सर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें आप, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आपको उम्र खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 4 साल हो गए इस स्कूल में ना, और आते ही सबसे पहले जो इधर मुलाकात हुई ना, जिस दिन मैं ज्वाइनिंग देने आया था फर्स्ट, तो ये मामू ही मिले थे। ये मेरे मामू ही लगते ना, साईं आरिफ जो है मतलब मामू भी लगते हैं मेरे रिश्ते में। तो उस टाइम काफ़ी नर्वस था, जैसे न्यू होता है बंदा आता है, तो इन्होंने काफ़ी जो है ना मेरी ना हौसला अफजाई की,
اور کافی جو ہے نا مجھے مطلب سراہا اور میرے کام کو اس چیز کو اچھا اس اسکول کو مینٹین رکھنے میں نا سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس ٹائم بھی اسکول میں ہر چیز میں ہر کام میں بچوں کو تعلیم دینے میں یہ آگے آگے رہے. جس ٹائم میں ہمارے اسکول میں صرف اور صرف 3 ٹیچر تھے، اس ٹائم بھی پورا اسکول انہوں نے یہ سائیں ریاض اور سائیں جو ہے نا کرم دین مرحوم اللہ پاک ان کو جو ہے نا جنت نصیب کرے، ان 3 بندوں نے چوتھے سائیں نے مل کے اس اسکول کو سنبھالا. حالانکہ اس ٹائم ہمارے پاس ٹیچر بھی نہیں تھے، انہوں نے فل ٹائم جو ہے نا کلاسیں لی اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا مینیج کیا انہیں پتہ ہے. اللہ پاک ان کی جو مطلب جو ہے نا خدمات ہیں ان سب کو مطلب ان سب کے بدلے ان کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے. اور آگے سائیں کو جو ہے نا خوش رکھے، ٹھیک ہے. اور دعاؤں میں جو ہے نا ہماری سائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جو ہے نا ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ کی محنت کا صلہ ہے یہ عزت و وقار، استاد محترم آپ کا احسان ہے بے شمار. چراغ علم جلا کر چلے ہیں آپ صدا، چراغ علم جلا کر چلے ہیں آپ صدا، اندھیروں میں بھی راہ دکھلائی ہے آپ نے. اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آئے ہوئے مہمانوں سے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے سینئر استاد سر عارف خان زادہ کی شان میں کچھ الفاظ کہیں، کچھ کمنٹس کہیں. تو سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اسکول اعضا کے ہیڈ ماسٹر سابقہ ہیڈ ماسٹر سر اسماعیل صاحب کہ آپ آئیں اور اپنے کمنٹس دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی کو خوش آمدید. اور عارف صاحب کی یہ کچھ کہنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہم نے ان کے ساتھ بھی عرصہ گزارا ہے اور انہیں ہم نے ہمیشہ مخلص، اپنے کام سے مخلص، وفادار اور وقت کا پابند اور ذمہ دار اور فرض شناس پایا. انہوں نے جو بھی عرصہ گزارا ہے، یہ آج جو جس مقام پر یہ پہنچے ہیں، یہ مقام جو بھی ہم اس لائن میں ہیں، اس شعبے میں، کسی بھی شعبے میں ملازمت میں، یہ دن دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ دن بھی دیکھنا ایک طرح سے یہ بھی خوش نصیبی ہے، کیونکہ سب کو یہ دن بھی نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ یہ حسرت یہ دل میں چلے جاتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے. ہم بھی یہی سوچا کرتے تھے اپنے بارے میں، پتہ نہیں ہم یہ دن دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ دن ہم نے دیکھا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے یہ شاگرد تو نہیں ہیں لیکن شاگرد جیسے ہی ہیں. اور آج ہم ان کا ریٹائرمنٹ دیکھ رہے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، آج یہاں تک پہنچایا کہ ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہیں. اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں کامیابیاں عطا کرے اور جہاں جیسی بھی رہیں، جہاں رہیں یہ خوش رہیں اور اس طرح سے ہنستے مسکراتے رہیں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. آج میرا بھائی جو ہے ریٹائر ہوا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ تمام صحت و تندرستی کے ساتھ اور ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت عطا فرمائے. یہ جس علاقے میں رہتے ہیں اور جس میں رہتے ہیں، یہ ٹنڈولیار کا خوش نصیب علاقہ ہے جو یہاں بر صغیر کے سب سے زیادہ استاد رہتے تھے اور یہاں استاد تھے اس پریم نگر کے اندر. اس بستی کا نام پریم نگر ہے، یعنی یہ محبت والی بستی ہے. اور انہوں نے وہی محبت دکھائی ہمیں وہی محبت دی، اور آج تک ان میں محبت موجود ہے. یہ جب شہر آتے ہیں، چاہے میں گھر پہ ملوں یا نہ ملوں، لیکن میرے دروازے پر ضرور آ کر جاتے ہیں.
रात परसों रात भी आए, दोनों भाई आए। बस से इनका तो मजाक वाला हिस्सा है। तो बहू खाना पका रही थी तो कहने लगे, अबे भाई है कि नहीं है, सासरे के अंदर गया है। ये का अंदाज था। ये हमेशा हर वक्त हंसी मजाक में रहते थे और हमने कभी आज तक ना इनसे कोई लड़ाई होती देखी, ना किसी को गुस्सा कर था। और इतने मिलन निसार आदमी मैंने बहुत कम देखे। यहाँ एक से एक हीरे हैं। जो तालीम हमने हासिल की वो आज नहीं है, वो नापेद हो गई, वो ख़त्म हो गई। हमने रत्ती माशा तोला का निज़ाम सीखा। यहाँ आकर के हमने अपने उस्तादों से भी, अपने जो बुज़ुर्ग थे उनसे भी सीखा। सीखने का अमल जब तक ज़िंदा इंसान उस वक्त तक चलता रहेगा। क्यों? कि उस्ताद है। उस्ताद हमेशा जुस्तजू रखता है सीखने की, हासिल करने की। उस्ताद का मुकाम बहुत बड़ा है और उस्ताद इतना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह ताला ने इसे जो है मौल्लिम करार दिया गया। पेश इमाम के बाद में एक उस्ताद है जिसका मर्तबा है। ये सैंपल मॉडल है। ये बच्चे की ज़िंदगी बनाता है, ये निखारता है। हमारे यहाँ उस्ताद कई आए, कई अफसरान आए, हर एक ने अपना अपना मतलब है कि अपने यहाँ दिखाया। लेकिन आज मेरी बदकिस्मती है और ये शहर को, इस बिल्डिंग को देख करके कि मुझे आरिफ साहब की पर भी और इस बिल्डिंग पर भी एक शेर याद आता है, हज़ारों साल नरगिस बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे स्कूल से रिटायर हुए सर रियाज़ कमर साहब को कि आप आएँ और अपने कमेंट्स पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आए हुए जो मेहमान हैं, उस्ताद भी हैं हमारे, सबको वेलकम बोलते हैं। और आज आरिफ भाई का समझ लो कि रिटायरमेंट का आखिरी दिन है। तो हम तकरीबन, मेरे यहाँ 34.5 साल रहा हूँ इसी स्कूल के अंदर, और हम दोनों ने हमेशा स्कूल के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साईं भी हम दोनों को ही बोलते थे काम का। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये स्कूल बिल्कुल इनरोलमेंट बच्चों की तकरीबन ना होने के बराबर थी। फिर हमने आपस में बैठ के मशवरा किया क्या करना चाहिए, नहीं तो ये स्कूल बंद हो जाएगा। स्टाफ भी जो थे, हम तकरीबन 3 उस्ताद थे, फिर एक साईं हेड मास्टर आ गए थे, 4 का स्टाफ था। फिर हम डोर टू डोर गए, बच्चे लेके आए और अल्लाह का शुक्र है कि फिर बच्चे काफ़ी हो गए। अब उस्तादों का मसला आ रहा था, फिर हमने अपनी जेब से हायर करके 2 टीचरें रखी। एक आरिफ भाई देते थे, एक को पैसे, एक को मैं देता था। साईं भी क्लास लेते थे। फिर ये इदरीस भाई भी आ गए थे तो इन्होंने भी फिर एक बच्ची रख ली थी। तो इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि हमने स्कूल को चलाया और हम स्कूल से मुखलिस ही रहे। हमने कभी ये नहीं चाहा कि ये स्कूल तबाह हो जाए या बर्बाद हो जाए, बंद हो जाए, हमने कभी नहीं चाहा। हमारी यही कोशिश होती थी कि स्कूल अच्छे से अच्छी तरह से चले। तो हमने मिलजुल कर इंशाअल्लाह अच्छी तरह से चलाया भी। बस यही दुआ है आरिफ भाई, अल्लाह सदा खुश रखे, इन्हों को ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। और बाकी जो है अब उस्ताद अपने हेड मास्टर साहब हैं वो बता देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा
हमारे आए हुए मेहमान सर ज़ुबैर खानज़ादा से क्या आप आएँ और अपने कमेंट्स पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी यही कहा जाता है ना कि एक सफ़र है। माँ के पेट में पहला आदमी होता है, माँ के पेट से दुनिया के पेट में आया, दुनिया के पेट से फिर आखिरकार इंसान कब्र के पेट में चला जाता है। और इस पूरे सफ़र में बहुत सारे मराहिल फिर आते हैं। शादी ब्याह है, गमी खुशियाँ हैं, जॉब्स है, कारोबार है, और हर सफ़र का एक इख्तिताम आखिर को होना होता है। आरिफ भाई की जो सर्विस थी उसका सफ़र बिलाखिर आज खैर व खूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। उसके लिए आरिफ भाई और आप तमाम स्टाफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं हेड मास्टर जनाब निसार लगारी साहब और स्टाफ और आरिफ भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज हमें इस प्रोग्राम में अपनी दावत दी। मेरी ख्वाहिश भी थी, हो सकता है मैं बग़ैर बुलाए भी आ जाता, बिन बुलाए मेहमान, लेकिन ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों ने बाकायदा मुझे मदऊ किया। और जब सफ़र की बात होती है तो आरिफ के साथ काफ़ी सफ़र हमने किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान की पहचान, उसका मफ़हूम ये है कि सफ़र में पता चल जाता है कैसा है, लेने देने से या साथ खाने पीने से। तो आरिफ के साथ एक सफ़र मैंने, आरिफ ने और सर औसाफ ने लाहौर तक का साथ करना था, लेकिन नहीं कर सके थे किसी वजह से। वो फिर कभी सुनाएंगे आपको वाक़या। फिर एक सफ़र आज से मनासिक के हज शुरू हो चुके हैं। आरिफ भाई माशाल्लाह हाजी मोहम्मद आरिफ साहब आज 20 साल तकरीबन हमें हो गए इस हज को। 40 दिन का सफ़र था, बड़ा खूबसूरत सफ़र, बड़ी खूबसूरत यादें। आरिफ और हमारी एक आदत थी कि जब वक्त पास नहीं होता था थोड़ा सा, तो अफ्रीका से आए हुए जो हाजी होते थे उनके साथ थोड़ी सी हम हंसी मजाक शुरू कर दिया करते थे, छेड़छाड़। तो जो लंबा तड़ंगा कोई हाजी होता था मुझसे कहते थे इसको छेड़ के दिखा। हल्के फुल्के आरिफ को हाजी साहब, हाजी आरिफ साहब पकड़ लेते थे, और लंबा तड़ंगा मुझे। मैंने कहा अच्छा पीटने के लिए मुझे आगे कर दे और ख़ुद बचत। तो वहाँ भी हमारी शरारतें इसी तरीके से चलती रही। अल्लाह ताला हमारी उन गलतियों को माफ़ फरमाए। और आरिफ भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपने अहले खाना के साथ खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाए। एक शेर पढ़ के आरिफ भाई के लिए मैं अपनी जगह लूँगा। 4 दहाइयों से महब तदरीस जनाब आरिफ, फ़ज़ शनासी का अलम बरदार, अलविदा अलविदा। आफ्ताब इल्म के जिससे मुनव्वर ज़ुल्मत शब, सुबह दरख्शां का बेदार, अलविदा अलविदा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आए हुए मेहमान सरोसाफ अफरीदी साहब को, क्या आप आएँ और अपने कमेंट्स दें। आज का जो ये लम्हा है, बग़ैर किसी तमीद के मैं बात शुरू करता हूँ, वक्त भी मुख्तसर है, कि आज का ये जो लम्हा है ये हम तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए सब पर ही आना है, लेकिन जिसके ऊपर आए वो खुश नसीब है। हमारे वालिद साहब एक बात कहते थे, सर के शायद इल्म में हो, कि खुश नसीब है वो जिसको सेहतमंदी के साथ रिटायरमेंट मिल जाती। तो आज ये जो लम्हा है, आज का लम्हा खुशी और गमी दोनों की मिली जुली कैफियत पेश कर रहा है। इस वक्त जहाँ आरिफ भाई खुश हैं तो ये अपना दिल जानता होगा कि एक गम का भी बीच में, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लम्हात में ये खुद ब खुद आबदीदा भी हो रहे होंगे, अंदर से जो है वो एकदम दिल नरम भी हो गया। तीसरी अहम बात ये कि मैं चूँकि आरिफ भाई का पड़ोसी हूँ, मैंने आँख खोली तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने आरिफ भाई को अपने एक बड़े भाई की हैसियत से देखा, और जितना कोई पड़ोसी किसी के बारे में, किसी के किरदार की तशरीह कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, आप सब बेहतर जानते हैं। तो मैंने आरिफ भाई के अंदर अपने बचपन से, मेरे उस्ताद भी रहे, मैंने बचपन से लेकर अब तक सब्र, बर्दाश्त, आज़ी, इनकसारी, खुश अखलाकी, जफाकशी, क्या लफ्ज़ हैं ऐसे जो इनके अंदर नहीं पाए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई भी इस वक्त मुझे रोक सकता है। सब्र इतना कि अगर इनके मिजाज के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी कोई बात भी हो गई, बर्दाश्त कर, बड़ी से बड़ी बात को बर्दाश्त कर ले। आज़ी इतनी कि अपने आप को हमेशा एक छोटा सा इंसान समझा, ना अपना माल का, ना दौलत का, ना बिरादरी का, किसी चीज़ का जो है वो कभी ऐसा घूमड़ नहीं दिखाया।
اور میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ میں پڑوسی ہوں، میں اچھا سمجھتا ہوں، بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی عارف بھائی کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رات کو ان کو نیند آتی ہو جب تک کہ اس کی معافی نہیں مانگ لیں یا اسے سوری، حالانکہ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی، اور یہ مومن کی نشانی. یہ میں ایک لفظ بھی، جتنی بھی میں باتیں بیان کر اس میں ایک لفظ بھی اس میں کوئی اس کو چاشنی گیری کہہ لیں یا کوئی ایسے حوصلہ افزائی کی، میں کھری بات، سیدھی بات کر. اور جتنا ساتھ ہمارا رہا، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس صحت کے ساتھ، یہ کوئی ہمارے ساتھ ہی معاملہ نہیں رہا عارف بھائی کا، یہ کہ میں پڑوسی تھا تو عارف بھائی کا معاملہ، اگر اسٹاف یا اگر آپ لوگ اجازت دیتے تو انہوں نے جو محبتیں بکھیری ہیں علاقے کے اندر، شہر کے اندر، پاکستان میں، سندھ میں، تو یہ آج آپ کا اسکول تو بہت چھوٹا پڑ جاتا، یہ آپ کا حال بھی چھوٹا پڑ جاتا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن چونکہ یہ ایک چھوٹا سا مختصر، چونکہ عید آ رہی ہے اور پھر ٹائم بھی ہمارا شارٹ ہے، آج لاسٹ دن، تو بہرحال نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ، جو یہاں نوجوان بچے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ ان عارف بھائی کی لائف سے، عارف بھائی کی زندگی سے سبق سیکھیں. ایسی جفا کشی والی زندگی گزاری ہے اور بڑے اپنی انا کے ساتھ گزاری ہے، مطلب کسی کے ساتھ نہیں. حوصلہ افزائی کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارا گھر میں جو بھی دکھ سکھ ہوا ہمارا، ہم سے آگے عارف بھائی کھڑے ہوئے تھے. مجھے اچھی طرح سے وہ لمحہ یاد ہے، میرے والد کا انتقال ہوا، عارف بھائی ہمارے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے بڑے بھائیوں کی طرح سے. اس کے بعد ہمارے بہن بھائیوں کی شادیوں کا جو سلسلہ چلا، تو کوئی شادی شاید ایسی نہیں ہوگی جس میں عارف بھائی ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں اور کہیں کہ بھائی جو کچھ میرے پاس ہے یا آپ، یہ شاید میں نے آج پہلی مرتبہ کسی سے ذکر کر رہا ہوں تذکرہ، اس لیے کہ موقع ایسا ہے حوصلہ افزائی کے لیے کہ بھئی لوگ آپس میں جو ہے جو کچھ بھی ہوا لا کر پیش کیا کہ یہ آپ رکھ لیجئے، آپ کو وقت پہ کام آئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ عارف بھائی کو صحت تندرستی کے ساتھ اور اپنے بچوں کی، پوتے پوتیوں کی ساری خوشیاں دکھائے. اور مجھے ایک دو شعر میں نے کہا تھا کہنے تھے، لیکن وہ شعر جو ہے وہ کہہ گئے، پڑھ گئے، لیکن پھر بھی میں ایک شعر عارف بھائی کے لیے مناسبت سے کہوں گا کہ وہ اتنے جو ایکٹیو ہیں نا عارف بھائی نظر آتے ہیں، وہ علامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا ہے کہ وہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، گرم خون رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ ہر وقت جو عارف بھائی ایکٹیو نظر آتے ہیں، یہی سلسلہ ہے. اور میں عارف بھائی سے معذرت بھی کروں گا اگر کبھی ایز اے پڑوسی، چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کبھی کوئی ایسی بات محسوس بھی کی گئی ہو تو میں معذرت خواہ بھی ہوں تہ دل سے، اور دعا گو بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے جس طرح بڑے بھائی کی حیثیت سے اور جیسے ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو ہے اسی سلسلے کو چلائے. مہمان محترم اکرم خانزادہ صاحب کو کیا آپ آئیں اور اپنے کمنٹس دیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اساتذہ کرام، سب کو میرا سلام. بس ایک حاجی صاحب، ایک بہت بڑا نام پریم نگر کا، سب جانتے ہیں، اتنے الفاظ آپ نے کہہ دیے. میں تو حاجی صاحب کو بہت مطلب اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ عزت سے جو ہے ریٹائر ہو گئے. جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، کبھی پینشن کا مسئلہ آتا ہے، کبھی کس چیز کا مسئلہ آ رہا ہے، کبھی ڈاکومنٹس، کبھی فیس ریڈنگ، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے مصیبت. استاد کے لیے مطلب ایک مشکل ترین جو ہے نا وہ سروس کر دی گئی. بہرحال حاجی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کہ وہ عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ریٹائر ہو گئے. اللہ پاک ان کو سدا خوش رکھے، زندگی دے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے دوبارہ زبیر بھائی اور ہم سب کے ساتھ. تو اتنا ہی میں کہوں گا، باقی تو تمام استادوں کہہ چکے. السلام علیکم. اب میں بلانا چاہوں گا ہمارے اسکول کے SMC چیئرمین سر امان اللہ خان کو کہ آپ آئیں اور اپنے کمنٹس دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھی، دوست، نوجوان، بس سب سارے کے سارے میرے سامنے تو نوجوان ہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف بھائی کی شان میں تو خیر میں بہت بعد میں اپنے کچھ جو خیالات کا اظہار کروں گا تھوڑا سا، لیکن سب سے پہلے میں جو خیالات کا اظہار کروں گا، میں ساری زندگی میں نے کراچی میں گزاری، اور جب میں اپنے شہر میں واپس آیا مجھے خوشی ہے اور بلکہ مجھے فخر ہے کہ میری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا جو حصہ ہے وہ یہ پرائمری اسکول ہے. میں نے یہاں سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. میرے قابل محترم ٹیچر اسماعیل صاحب ہوتے تھے، باقی سب تو نہیں ہیں اب اس دنیا میں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. مجھے
इदरीस का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने मेरे सामने ये बात की कि यार अमान भाई आप यहाँ पर आओ, हमारे एसएमसी के चेयरमैनशिप के लिए काम करें, क्योंकि लोग जो है काम नहीं करते बल्कि रुकावटें अटकाने के लिए ज़्यादा माहिर हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इदरीस का। और मैं उस ज़माने में जब आया तो यहाँ पर इदरीस और रियाज, आरिफ भाई हमारे, और ये कुछ मुख्तसर सा स्टाफ होता था। लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ बच्चे नहीं थे, लेकिन जब इदरीस ने ये संभाली तो रियाज और ये सब मैंने इनको देखा, ये बाकायदगी से गलियों में निकलते थे, घरों में जाते थे। और एक वक्त ऐसा आया, फिर बाद में हेडमास्टर साहब भी आ गए, उन्होंने मिलकर इस स्कूल को, इतने बच्चे हो गए कि यहाँ टीचरों की कमी पड़ गई, और इन सब ने मिलकर अपने पास से टीचर भी हायर किए और वक्त गुजारा। और ये इनका बड़ापन था, और अल्लाह इनको खुश रखे। इन्होंने इस स्कूल के लिए, अच्छा स्कूल खुशकिस्मत है ये स्कूल, हर दौर में यहाँ पर अच्छे टीचर आए जो मुखलिस, जो इस प्रेम नगर के मुखलिस रहे। और माशाल्लाह अभी मैं इन बच्चों की तारीफ़ करना बिल्कुल मेरे बस में बात नहीं है, वरना मैं इतना खुश होता हूँ, निसार साहब गवाह हैं इस बात के, कि मैं इन नौजवानों की बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर आए हैं, और ये जिस तरीके से इन्होंने स्कूल को संभाला है ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आरिफ भाई की बात करूँ। आरिफ भाई के पास जब आओ तो ये लगता ही नहीं है कि हमारे टीचर हैं ये, बस यार भाई पौधे लगाना है, यार ये गेट बनवाना है, यार ये काम करने। हालांकि बेसिकली देखा जाए तो टीचर का काम ये है कि सुबह आता है, अपने पढ़ाया बच्चों को, बोले यार 1 बज गया, बहुत देर हो गई मेरे को, अब मैं घर जाऊँगा, अपने घर में भी बैठूँगा थोड़ी देर। मगर आरिफ भाई ने अपना टाइम को ये नहीं देखा कि मेरे लिए 4 शाम को जा रहा हूँ, रात में काम करना, ना इदरीस ने, ना रियाज ने, ना और टीचर हैं जो भी, ये टीचर बच्चे जो आए हैं ये भी माशाल्लाह इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग सब भी आरिफ भाई और जो आपके असतिज़ा चले गए उनको अपने सामने रखें, और इस स्कूल को आप मज़ीद तरक्की दिलाएं। और आरिफ भाई का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आरिफ भाई से तो मेरा खैर पड़ोसी हैं मेरे, और पड़ोसी भी क्या हैं बल्कि भाइयों की तरह हैं। आरिफ हैं, रियाज हैं और दीगर खालिद हैं, या जो भी टीचर हैं, हम सब ने साथ ज़िंदगी गुजारी है। निसार बच्चा अभी सामने से हैं, हमारे ये बच्चे सामने बैठे हैं सारे। और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको बहुत अच्छे स्टाफ मिल गया है, और अब आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इस स्कूल को मज़ीद तरक्की दिलाएं। तो आरिफ भाई एक दफ़ा अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियाँ दे और सेहत वाली ज़िंदगी के साथ अपने बच्चों में खुशियाँ टाइम गुजारने का मौका दे। और हमारी ख्वाहिश है कि आप स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते रहें, आएँ और अपने बच्चे जो जूनियर हैं यहाँ पर उनको अपने तजर्बे की बुनियाद पर आप उनको बताएं। ये पार्क जो है ना, ये सिर्फ आपने लगाया नहीं है, आपने इसको संभालना भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ पार्क लगाना नहीं होता, असल चीज़ होती है संभालना। ये बच्चे हैं, ये संभालेंगे ज़रूर, लेकिन गाइडलाइन आपकी चाहिए होगी। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ। और फिर एक बार आरिफ भाई का बहुत शुक्रिया। और आरिफ भाई हंसने मुस्कुराते, जैसे ज़िंदगी गुजारी है ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जाना है। और ये ज़िंदगी है, यहाँ पर तो आपने सिर्फ वक्ती तौर पर जा रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद जब तक आप हैं हमारे साथ, हम हैं आपके साथ, आपने स्कूल को संभालते रखना है। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आरिफ भाई के फ़र्जंद का, जिन्होंने इतनी अच्छी तकरीर में हमें बुलाया। और बहुत से उस्ताद जो हैं मेरे जानने वाले भी हैं, और बहुत से उस्ताद जैसे औसाफ भाई हुए, इन्होंने हमारे नसरपुर में भी जो है आए हैं, इन्होंने अच्छी जो है ना स्कूल में कारकर्दगी दिखाई है। और बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे, क्योंकि जितने भी उस्ताद बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तारीफ़ की है आरिफ भाई की। और जिस तरह से आरिफ भाई ने काम किया है माशाल्लाह नज़र आ रहा है, वो आज मैं बैठ के बड़ी खुशी हुई मेरे को इस चीज़ की, और बहुत दिल को अच्छा भी लगा। तो आरिफ भाई से दुकान पे मुलाकात होती रहती हैं, वो उधर पे भी डेवलपमेंट का काम जो है ना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अपने घर का हुआ, पार्क का हुआ, जिस तरह से पार्क यहाँ बनाया हुआ है आरिफ भाई ने, ऐसा ही पार्क अपने घर में भी बनाया हुआ है।
اور بڑی خوشی ہے کہ وہ اس کام کو اپنے کو جاری رکھیں گے، اور دکھ بھی ہے کہ وہ آج یہ اسکول سے ریٹائر ہو رہے ہیں. بڑی بچوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو چیز آنی ہوتی ہے اس کو جانا بھی ہوتا ہے. دنیا کا دستور ہے، جو بنی ہے اسے ختم بھی ہونا ہے. تو میرے پاس اب کوئی ایسے لفظ نہیں ہیں ان کی تعریف کے لیے. اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ خوش رکھے اپنے بچوں میں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج عارف بھائی اپنی سروس کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور سر عارف کا جو بھی ایجوکیشن کا یہاں پہ سلسلہ تھا وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن میرے بڑے بھائی جو ہیں ریاض بھائی، وہ اکثر عارف بھائی کی مجھے بچپن کی کہانی سناتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سروائیو کیا. اور